ਜਿਸਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਣ ਬਾਤਾਂ। ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ ਰਹਾਉ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ ਤਪਸੀ ਤਪੈ ਰਾਤਾ। ਮੁਨੀ ਮੋਣ ਤਾਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ ਭਗਤ ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ। ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ ਗਿਰਸਤੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਧਰਮਾਤਾ। ਇਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਤੂਤਾ। ਕਾਪੜੀ ਕਉ ਤੇ ਜਗੂਤਾ
एक तीरथ नाता निर्हार वर्ती अपर साम। एक लोक ना देव दर्शन, एक मन ही ज्ञाता काट ना कि नहीं कहाया। सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता। सगल उकत उपावा, त्यागी शरण पावा। नानक गुर चरण पराता, सगल उकत उपावा। त्यागी शरण पावा। नानक गुर चरण पराता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 71 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द की विचार भाई जगजीत सिंह जी नलवी जो अमेरिका दे विच लंबे समय तो सेवावां निभा रहे हैं, वो शब्द विचार की सेवा करनगे। एक दिन का आप जी का समा है। प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत संचार अज 11 बजे होवेगा। केसी स्नान करके पहुंचो, गुरु वाले बनो। 4 तरीक तो धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी बंगला साहब दे विच लगी है। दुनिया दे विच वपारक मेले लगते ने, एग्जीबिशनां लगदियां ने। ये साडे धर्म की प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है। मैं हर सिख नूं बेनती करांगा, जरूर परिवार सहित आओ। पहली गल आके वेखो कि गुरु इतिहास, सिख इतिहास नाल संबंधित कितनियां किताबां ने, गुरबाणी नाल संबंधित कितने गुटके, पोथियां, अमृत कीर्तन, जिन्होंने आप अपने घर विच पाठ करने वास्ते लैके जा सकते हाँ। क्योंकि अज अखबार मंगण तो काम अगे आ गया। अगे अखबार मंग के पढ़ते सी, हुण गुरुद्वारे आके पुछदे आ, ज्ञानी जी बाणी का गुटका मिल जाएगा? वो कहंदे ये भी प्रसाद ही लै जाओ। उहदे लई भी साडे कोल 50 रुपये 20 रुपये नहीं बचे। शराब की बोतल भावें डबल महंगी हो गई, साडे कोले बड़ा बजट है ब्याह शादियां दे विच लोकां नूं पिआउण वास्ते।
पर जिस गुरबाणी ने घर का जीवन स्वर्ग बनाना है, उस गुरबाणी वास्ते 50 रुपये भी साडे घर विच नहीं हैगे। सो मेरी सब नूं बेनती है, धार्मिक चिन्ह ककारां दे विचों आके वेखो तुसी किन्नियां सोहणियां किरपानां कंगे सानू प्राप्त होणगे। मैं सब नूं बेनती करांगा 100 रुपए तो लैके 1000 रुपये तक जरूर शॉपिंग करो। जिहड़े परिवार इस सेवा दे विच लगे ने, जिन्हां दी रोटी रोजी भी है, एक तो उन्हां दी सेवा सफल होएगी कि उन्होंने अपनी रोटी रोजी वास्ते भी धर्म की किरत की है, धर्म दे वास्ते उन्होंने व्यापार किया। नहीं तो पैसे तो बंदा कुल्फियां बेच के भी कमा सकता है। पर एक जरूर मैं बेनती करांगा कि फोटोआं ना खरीदो। फोटोआं बेचण वालियां नूं भी बेनती है भी कौम ते तरस करो। 1.25 लाख की फोटो विक रही है। इस फोटो ने तुहाडे घर विचों गुरबाणी कढ़ देनी है, गुटके कढ़ देने, पोथियां कढ़ देनियां ने, तुहानूं भी गुरुद्वारे तो बंद कर देना है। तुहानूं सिर ढकण की लोड़ नहीं पैनी, घर विच किसी ने देग नहीं बनाउणी। सवेरे उठोगे, हुण नहीं तो अगली पीढ़ी सही, क्योंकि घर विच ऊड़ा है नहीं, जूड़ा है नहीं। सुते सुते सिर ते हथ फेरदे फेरदे फोटो ते मत्था टेक लिया करोगे तो बहुती गल होई। तो इत्थे मैं अगरबत्तियां रखियां सी, वो कित्थे ने, की करनियां ने? फोटो नूं अगरबत्ती देनी है। अगरबत्ती धूप बत्ती कीती, भगवान खुश। भाई सिखो बच जाओ। जिस घर विच सवेरे जपजी पढ़ी जाती है, उत्थे गुरु नानक साहब आप हाजिर होंदे ने, क्योंकि बाणी गुरु है। ये व्यापारी लोगों दियां कोठियां कारां ना चलाओ, अपने धर्म नूं संभालो। गुरबाणी नाल संबंधित कोई तस्वीर घर लै जाओ, लाओगे कोई तुहाडे घर आया भी पढ़ेगा भी ये की शब्द लिखे है। सो इस करके वध तो वध आपां इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनीए, जो सिੱਖੀ नाल संबंधित बच्चों के लिए बहुत सारिया चीज़ां कंप्यूटर दे विच भी उन्होंने तैयार कीतियां ने। ऐसियां गुरमत दीयां खेडां भी बनाईयां ने, जिन्हां नाल बच्चे सिੱਖੀ वाले पासे आकर्षित हो सकते ने। आपां नूं उन्हां सारे गुरसिखां दा मान वधाउणा चाहीदा है, इनकरेज करना चाहिए कि होर इहदे विच खोज करन, होर नवीं चीज़ां लैके आउण। सो इस एग्जीबिशन दे विच आप जी जरूर आओ। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। संगरांद 16 तरीक की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब जियो जो हमारी वेद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। धन धन
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਰਾਜ਼ਾਨ ਰਾਜ਼, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾ, ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸੋਚ ਤੋਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਡ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਉਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਸਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 304 ਤੇ 305 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫੇਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ,
ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਜਣਾ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ, ਮਨ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਗਜਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਮਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਰਮਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਰਮਜ਼ ਦੀ, ਰਹੱਸ ਦੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ ਲੰਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਬੀਜ ਨੂੰ
ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ ਕਉ ਕਬੀਰ, ਇਹ RAM ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਨਸ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੋٹے ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧ ਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇ ਅਨੀਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਪੜਿਆ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਬੀਵੇਅਰ ਆਫ ਪਿਕ ਪਾਕਟ, ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨੇ? ਬੜਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖ ਲਾ, ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿੱਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਗਜਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਾਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ। ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਂ ਜਿਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਪਵਾਈਆਂ ਜੋਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਨ ਤਗੜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਕੁਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਠ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਠ। ਕੌਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੂਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ
ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਜੀਹਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਲਾਦ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਾਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ 'ਚ ਇੰਜ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਉਹ ਨੇਜਾ ਟੱਪਦਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੀਏ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਲਮੇਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 7 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਈ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਨ ਕਮਾਈਐ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। A lot of difference between information and practice। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ,
पर रब दा भेद ना ज्ञान वाले नूं आया ना ध्यान वाले नूं आया। जदों आपां रहरास साहब दा पाठ पढ़दे हां, हजूर कहंदे ने सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। किन्हां ने? ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। भगौती रहत जुगता, ये लफज वैसे ही साडे पंथ विच बहुत बोलिया जाता है। लमेरी विचार मंगदा टूक मात्र भाव यह है कि भाई ये लोग अपने ढंग दे नाल तीर्थां ते जाके होर किन्नियां थावां ते जाके समझदे ने भी असीं कुछ प्राप्त कर लिया। ते सिख की महसूस करदा है? करिया जी किरपा, तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जोगी कहत मुक्ता, जोगी कहते ने भी जड़ा साडा तरीका है इहदे नाल ही मुक्त होया जा सकदा है। मेरे ख्याल गौड़ी राग दा शब्द है ज्ञानी जी, जोगी कहें जोग भल मीठा अवर ना दूजा भाई। भी जड़ा साडा तरीका है वही सब तो जबरदस्त है, बाकी कोई नेड़े तेड़े लगन वाला नहीं। मेरे हजूर कहन लगे सज्जना, पाठ याद है तुहानू, मुंदा संतोख श्रम पत झोली, ध्यान की करें विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत आई पंथी। इन्हां दा सिरमोर पिरका है जड़ा, सगल जमाती मन जीतै जग जीत, तपसी तपै राता। जड़ा तप साधना साधन वाला है, इत्थे तपस्या का मतलब शरीर नूं दुख देना। ये 21वीं सदी च भी लोग हैरान ने, ना धूणियां तपान की लोड़ है, ना जंगलों च जाण की लोड़ है। रब मिल जाएगा किवें? नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवै मुकत। मोनी मोन धारी सन्यासी ब्रह्मचारी। मोनी चुप रह के समझदा भी मैं प्राप्त कर लिया, सन्यासी ब्रह्मचर्य नाल सोचदा भी मिल गया। उदासी उदास राता, उदासी अपनी उदासीनता दे विच समझदा भी मैं सब कुछ गेन कर लिया। भगत नवैं प्रकारा, मैं पहला बेनती की भी ये लमेरी विचार मंगते ने, समाप्ति करिए। कई कहते हैं भी भगती 9 तरह की है। पंडित वेद पुकारा, जड़े पंडित ने वो वेदां की आवाज़ नूं बुलंद करन की कोशिश करते हैं। गृहस्थी गृहस्थ धर्माता, जड़ा गृहस्थी बंदा है वो गृहस्थ जीवन नूं सिरमोर समझदा है। इहदे च कोई शक नहीं, गृहस्थ सिरमोर है, पर जे गुरु के बचनां नूं जीवन विच कमाया जाए। एक शब्दी बहु रूप अवधूता, कई बंदे इको शब्द अलख अलख कह के समझते ने भी मंजिल ते पहुँच गए हैं। कापड़ी कौते जागूता, कापड़ी कपड़े, कौते कविता लिखण वाले, जागूता कंटिन्यू जागण वाले, ये सारियां दी गल लमेरी है साध संगत। एक तीरथ नहाता निरहार वरती अपरसा, एक लूक ना देवैं दर्शा, एक मन ही ज्ञाता। आ सुनिया जे ध्यान नाल, घाट ना किन्नी कहाया, सब कहते हैं पाया। कोई भी अपने आप नूं ये मनन नूं तैयार नहीं भी साडे विच कोई फाल्ट कोई दोष हैगा, कोई भी घट अखवान नूं तैयार नहीं। सारे कहिंदे ने रब सानूं मिल गया। जिस मेले सो भगता, रब जिन्हों अपने नाम की दात दे के नाल मिला लैंदा वो ही भगत है। कनकलूजन है शब्द का, सुनिया जे ध्यान नाल। सगल उकत उपावा त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता। मेरे सच्चे पातशाह जी महाराज के घर विच प्राप्ति का साधन है। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। कोटान कोट शुकर धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज का, श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी महाराज का, जिन्हां ने गूंगे बोले दे सिर ते छड़ी रख के शब्द विचार कराई। मेरे सती सत्कारयोग वड्डे वीर ज्ञानी रणजीत सिंह जी, तिन्हां दा धन्नवाद। बहुत धन्नवाद। सिंह साहब होरां दा हुक्म होया है
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਗਲ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਸਗਲ ਉਕਤ ਉਪਾਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ ਹੁਣੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉੱਚੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ? ਕੋਈ ਅਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਓਏ ਸੱਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇਮਾ ਵਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ